So velocity selector was what we saw yesterday. Let us just briefly go through it in a very easy way. હું અત્યારે 3 એક્સિસ દોરું છું. સે ધીસ ઇઝ માય y એક્સિસ, તો આ એક્સિસ કઈ થશે? x થશે. બીજી એક્સિસ નું બોલું Z. બરાબર. ધીસ ઇઝ માય z. મિક્સ ઇટ. This is our y, this is our x, and this is our z axis. Okay, so what we want to study is that કે એક ચાર્જ પાર્ટિકલને અથવા એક ચાર્જને આપણે સાઇમલ્ટેનિયસલી, આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં એ જોયું કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ ચાર્જ ઉપર કેટલો ફોર્સ લગાડે છે. આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપણે એવું જોયું કે વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ અપ્લાઇડ બાય ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ but on moving charge, because magnetic field does not apply any force on a stationary charge, but it applies a force on moving charge. Now we will simultaneously apply both. બે જો હોય એટલે કે એક ચાર્જ છે એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ લાગે છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એ લાગે છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ એના ઉપર ફોર્સ લગાડે છે because the charge is not stationary but it is moving. Let us put our charge over here. આપણે સેન્ટરમાં મૂકી દઈએ અને એની જે વેલોસિટી છે એ એલોંગ x છે. સો ધીસ ઇઝ the velocity of the charge. Okay, it is moving along the x axis. Let us assume that the force due to electric field or the direction of electric field is this way along the y axis. So let us say this is E. Okay, so this is our electric field. Magnetic field જે લાગે છે એ સપોઝ કે z ડિરેક્શનમાં લાગે છે. So let us say this is our B. Okay, હવે આ ડાયાગ્રામથી તમે એટલું કહી શકો કે in this diagram E is perpendicular to B, B is perpendicular to B, and B is perpendicular to E. Now actually this also could be a vector because it has a direction. So all three are perpendicular to each other. કેમ કે એક z ઉપર છે, એક y ઉપર છે, એક x ઉપર છે. Now obviously ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ છે એટલે એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના કારણે એક ફોર્સ લાગશે. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ છે એ મૂવિંગ છે એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડના કારણે પણ એના ઉપર એક ફોર્સ લાગશે. ઓકે, હવે આપણે એ જોયું હતું કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડના કારણે એક મૂવિંગ ચાર્જ ઉપર જે ફોર્સ લાગે ને એ ફોર્સ કેવો હોય કે તમે બી અને વી એને એક પ્લેનમાં મૂકો ને તો જે ફોર્સ છે ને એ જે પ્લેન બને ને એ પ્લેનને પરપેન્ડિક્યુલર હોય. તો હવે વી એન્ડ બી એ બેનું પ્લેન કયું છે? તો it is this plane. It is this plane. આ પ્લેન કયું છે? So we know that it is xz plane. So it is xz plane. Okay, તો હવે xz પ્લેનમાં જો b અને v છે then the force generated due to that is always according to the right hand screw law, it will be perpendicular to the xz plane.
તો હવે XZ પ્લેનને પરપેન્ડિક્યુલર એટલે કઈ ડાયરેક્શન આવશે ઓરા? અપન સર એક્ઝેક્ટ XZ પ્લેન જે છે એને પરપેન્ડિક્યુલર કઈ ડિરેક્શન આવશે? આપણું B અને આપણું V y direction. Very good. So Y. the force that is generated due to the magnetic field is along this direction. અને આપણે કહીએ F, as it is generated by the magnetic field, we will call it FB. Okay, and very similar to that, the force that is generated by the electric field is in this direction, that is minus y. Okay, this is F due to E. Okay, હવે પાર્ટિકલ છે એ v વેલોસિટીથી આ ડિરેક્શનમાં જાય છે, એની ઉપર બે ફોર્સ લાગે છે, FB that is acting towards plus y and FE that is acting towards minus y. Okay, if we put a condition that FB is equal to FE. Now what is the force that is applied on this particle? પાર્ટિકલ ઉપરનો નેટ ફોર્સ આપણે કહીએ તો F net is equal to FB minus FE. Actually it is the algebraic sum, but we know that one is plus and one is minus, okay, because they are in opposite direction. So net force on the particle is FB minus FE, but એમાં આપણે આ condition put up કરીએ કે FB is equal to FE, then we find that net force on the particle will be 0. Okay, that means કે બે ટાઈપના ફોર્સ એક્ઝેક્ટલી ઇક્વલ ને ઓપોઝિટ લાગે છે એટલે પાર્ટિકલને એવું જ ફીલ થાય છે કે એના ઉપર કોઈ ફોર્સ લાગશે નહીં. ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી v ઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ ડિરેક્શન, ધેટ ઇઝ x. તો આ એક આપણને એવી કન્ડિશન મળી કે જો એક ચાર્જ છે એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાંથી જે ફોર્સ લાગતો હોય એ ફોર્સ જો ઇક્વલ હોય, then it is not disturbed at all, it is not deviated, undeviated, અને એ પોતાના રસ્તા ઉપર એમને ચાલતો રહેશે જાણે એના ઉપર કોઈ ફોર્સ લાગતો જ નથી, એવું જ બિહેવ કરશે. પણ એવું બિહેવ કરવા માટે વેલોસિટીની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ? તો વેલોસિટીની આ FB અને FE ત્યારે સરખા થાય કે જ્યારે વેલોસિટી ઓફ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ E divided by B. Okay, so if this condition is matched, if velocity is equal to E divided by B, then and then we will have FB is equal to FE, then and then F net force on the particle will be 0, and if the net force on the particle is 0, then the charge particle will keep on moving in its original direction with its original velocity undisturbed by the forces that are generated by the electric field and the magnetic field. એટલે જો આવું થાય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડથી ડિસ્ટર્બ થયા વગર એ પાર્ટિકલ પોતાની વેલોસિટી ઉપર એમને કાયમ રહેશે, ડિરેક્શન અને મેગ્નિટ્યુડ બંને. ઓકે, સો નાઉ કમ્સ ધ પાર્ટ that why do we call it velocity selector. સપોઝ કે આપણે એવું કરીએ, let me rub this. Suppose કે આપણે એવું કરીએ કે we have an electric field that is say upwards like this. Okay, કારણ કે આની કન્ડિશન શું છે કે ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બે ક્રોસ્ડ હોવા જોઈએ, બે એકબીજાને 90 ડિગ્રી હોવા જોઈએ. let this be the magnetic field. The magnetic field is going inside the screen, so it is shown by cross. હવે અહીંયા ઘણા બધા પાર્ટિકલ આ ડિરેક્શનમાં જાય છે like this. Okay, say this is moving at v1, this is
moving at v double dash, this is moving at v triple dash. તો આવા કેટલા બધા પાર્ટિકલ છે, સપોઝ કે n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ ની n અલગ અલગ વેલોસિટી છે, ડિરેક્શન બધાની સેમ છે. ઓકે, ધેન વોટ વિલ હેપન ઇઝ ધેટ આમાંથી એક જ વેલોસિટી માટે એવું હશે ને કે કોઈ એક વેલોસિટી માટે એવું હશે કે આ કન્ડિશન પૂરી થતી હોય કે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો જે પાર્ટિકલ માટે એની વેલોસિટી છે એ E/B રેશિયો જેવડી હશે, એ જ પાર્ટિકલ છે એ પોતાની ઓરિજિનલ ડિરેક્શન, ઓરિજિનલ વેલોસિટી છે એ જાળવી રાખશે એટલે ઇટ વિલ ટ્રાવેલ keep on traveling to the same path. Rest of all will be deflected, some this way, એ બધા ડિફ્લેક્ટ થઈ જશે. અને જે આ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ E/B એ જે પાર્ટિકલ માટે હોય એ જ પાર્ટિકલ સિલેક્ટ થઈ અને ઇટ કેન મૂવ ફોરવર્ડ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ વોટ વી હેવ ડન ઇઝ ધેટ આપણે એક આટલા બધા અલગ અલગ વેલોસિટીઝ હતી એમાંથી કોઈ એક પાર્ટિકલની વેલોસિટીને સિલેક્ટ કરી, એન્ડ ધીસ ઇઝ વાય ધીસ ફિનોમિનન ઇઝ નોન એઝ વેલોસિટી સિલેક્ટર. બરાબર, વેલોસિટીના ફોર્મમાં નહીં પણ હું તમને જુદા ફોર્મમાં સમજાવું. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે બે ચાઇના છે, ચાઇના ખબર છે ને આપણે જેનાથી અનાજ ચારીએ, બરાબર? હા, ઘઉં ને ચારીએ, બરાબર. હવે હું છે ને એક ઉપર એક બે ચાઇના રાખું, એમાં ઉપર જે છે એ હું મોટો ચાયણો રાખું, બરાબર, કે જેમાંથી સપોઝ કે 2 મિલીમીટર અથવા 2 મિલીમીટરથી નાની વસ્તુઓ હોય ને એ જ નીકળી શકે, બરાબર. એમાં 2 મિલીમીટરનું કાણું હશે એટલે એમાં જ્યારે હું કોઈ પણ વસ્તુ નાખીશ તો એ નીચેના ચાયણામાં આવી જશે, પણ એનાથી ગેરંટી ન થાય કે નીચેના ચાયણામાં જે બધું કલેક્ટ થશે એ 2 મિલીમીટરનું જ હશે, બરાબર. શું કામ? કેમ કે 2 મિલીમીટરની નાની વસ્તુઓ છે તો એ તો ઉપરના ચાયણામાંથી આવી જ જવાની. સપોઝ કે કોઈ વસ્તુ 1 મિલીમીટરની છે તો એ ઉપરના મોટા ચાયણામાંથી નીકળી જશે અને નીચે ભેગી થશે, બરાબર. હવે નીચેનો ચાયણો છે સપોઝ કે એને હું 1.9 મિલીમીટરના કાણાવાળો રાખું છું. ઓકે, ધેટ મીન્સ વોટ, કે જે પણ વસ્તુ ઉપરના ચાયણામાંથી નીચે આવશે, નીચેના ચાયણામાં આવશે, એમાં નીચેના ચાયણામાં જો એ વસ્તુનું ડાયામીટર 2 મિલીમીટર કરતાં નાનું હશે તો એમાંથી એ નીકળીને નીચે પડી જશે. એટલે નીચેનો જે ચાયણો છે એમાં આપણને શું મળશે? એવરીથિંગ વિચ ઇઝ 2 મિલીમીટર ઓનલી. કેમ કે 2 મિલીમીટરથી મોટું હશે તો એ ઉપર જ રહી જશે, પહેલા ચાયણામાં રહી જશે. 2 મિલીમીટરથી નાનું હશે તો એ બીજા ચાયણામાંથી નીકળીને નીચે પડી જશે. બીજો ચાયણો છે એના ઉપર શું આપણને મળશે? એવરીથિંગ વિચ ઇઝ ઓનલી 2 મિલીમીટર્સ. કારણ કે 2 મિલીમીટર નાનું હશે તો એમાંથી નીકળીને નીચે પડી જશે, અને 2 મિલીમીટરથી મોટું હશે તો ઉપરનામાંથી નીચે આવશે જ નહીં. સો વોટ વી હેવ ડન ઇઝ ધેટ વી હેવ સિલેક્ટેડ અ પર્ટિક્યુલર સાઇઝ. તો આ સાઇઝ સાથે જે આ મેં તમને આખી પ્રોસેસ સમજાવી એને તમે વેલોસિટી સાથે કોરિલેટ કરો કે આ બે, એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બેને એકબીજાને ઓર્થોગોનલ રાખો. ઓર્થોગોનલ એટલે 90 ડિગ્રી ટુ ઈચ અધર, અને એ બે જે રાઇટ એંગલ છે એ બંનેને રાઇટ એંગલ હોય એવી ડિરેક્શનમાં તમે પાર્ટિકલ્સને પાસ કરો. ઓકે, દેટ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ બોથ. એટલે જેમ આપણે કહ્યું એમ કે એક એક્સમાં હોય ને એક વાયમાં હોય તો પાર્ટિકલને તમારે ઝેડ એક્સિસમાં મૂવ કરાવવાનું છે. પણ એમાં ઘણી બધી અલગ અલગ વેલોસિટીવાળા પાર્ટિકલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો એમાંનો એક જ પાર્ટિકલ છે વિધાઉટ ડિવિએશન, વિધાઉટ ડિફ્લેક્શન સીધો પાસ થઈ જશે, અને એ પાર્ટિકલ એવો હશે કે જેની વેલોસિટી E/B રેશિયો જેટલી થતી હોય. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ મેન્ટ બાય વેલોસિટી સિલેક્ટર, એન્ડ ધીસ વોઝ ધી મેથડ યુઝ બાય, જે મેં તમને કાલે કીધું હતું, જે થોમ્સને ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન એને આવી રીતે ફાઇન્ડ કર્યો હતો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ ડન ઇન સિમ્પલ ટર્મ્સ. હવે આ જ પ્રિન્સિપલ પર કામ કરતું એક બહુ સરસ મજાનું ડિવાઇસ છે કે જેને સાયક્લોટ્રોન કહેવાય છે. સાયક્લોટ્રોન ઇઝ અ પાર્ટિકલ એક્સેલરેટર, પણ એ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સને જ એક્સેલરેટ કરે છે. બેઝિકલી વોટ પાર્ટિકલ એક્સેલરેટર મીન્સ ઇઝ ધેટ કે જે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હોય એની વેલોસિટી વધારવાનું એ કામ કરે છે. તો ક્વેશ્ચન એવો આવે કે આપણે વેલોસિટી ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની વધારીને શું કરવું છે? સો ધેર આર વેરી મેની યુઝીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક એનો મેડિકલ સાયન્સમાં એવો યુઝ છે કે રેડિયો એક્ટિવ આઇસોટોપ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે.
એટલે આપણે હાઈ સ્પીડે ઇલેક્ટ્રોન્સ કે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સને એક્સલરેટ કરી અને પછી એને અમુક બીજા એટમ સાથે ભટકાડીએ છીએ, અને ભટકાડીએ ત્યારે જે નવો ન્યુક્લિયાઈ બને છે એ રેડિયો એક્ટિવ હોય છે. અને રેડિયો એક્ટિવ હોય છે પણ એની એજ બહુ નાની હોય છે, થોડી વારમાં એ પોતાની રેડિયો એક્ટિવિટી ગુમાવી દે છે. મેડિકલ સાયન્સીસમાં એના ઘણા યુઝીસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ રેડિયો એક્ટિવ મટીરિયલ ઇઝ રેડિયો એક્ટિવ એટલે તો ખબર છે કે નહીં? ખબર છે. યુરેનિયમ. યુરેનિયમ ને એવું નહીં, એટલે યુરેનિયમ ઇઝ વન ઓફ ધી એક્ઝામ્પલ. એલિમેન્ટ એમાં રેડિયોએક્ટિવિટી હોય. રેડિયો એક્ટિવિટી હોય, બરાબર છે, પણ રેડિયો એક્ટિવ એટલે શું કે એવા એલિમેન્ટ્સ અથવા એવા મટીરિયલ કે જે સતત પોતાની અંદરથી કોઈ જાતનું રેડિયેશન આપતા હોય, કાં એ આલ્ફા રેડિયેશન આપતા હોય, કાં એ બીટા આપતા હોય અથવા ગેમા આપતા હોય. ઓકે, નાઉ ઓફકોર્સ આલ્ફા એન્ડ બીટા ઇઝ નોટ રેડિયેશન, દે આર પાર્ટિકલ્સ. આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ એટલે હિલિયમ ન્યુક્લિયાઈ, બરાબર, એક પ્રોટોન ને એક ન્યુટ્રોન. જો આપણે બીટા પાર્ટિકલની વાત કરીએ તો એ પ્યોર ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. બીટા પાર્ટિકલ્સ આર ઇલેક્ટ્રોન્સ, અને ગેમા છે એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે. પણ આ ત્રણમાંથી કોઈ વસ્તુ અથવા બે વસ્તુ અથવા ત્રણ વસ્તુ જે આપતા હોય એને રેડિયો એક્ટિવ કહેવાય. તો રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ્સની એક ખાસિયત છે કે તમે એને બહુ જ ઇઝીલી ટ્રેસ કરી શકો, બહુ જ ઇઝીલી ગોતી શકાય એને કે અહીંયા એ હાજર છે, બરાબર. તો એના કારણે એનો ઉપયોગ છે ને મેડિકલ સાયન્સીસની અંદર બહુ થાય છે. ઘણી વખત ઘણા લોકોને પેટની તકલીફ હોય તો સમથિંગ માઇટ બી રોંગ વિથ ધેર ઇન્ટેસ્ટાઇન્સ. ઇન્ટેસ્ટાઇન એવી જગ્યા છે કે જ્યાં પહોંચવું પ્રમાણમાં બહુ અઘરું છે. ઓકે, તો શું કરે કે કોઈ રેડિયો એક્ટિવ ડ્રિંક હોય, ખાસ ટાઈપની એના રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ આવે, એને પીડાવી દેવામાં આવે. એ પીડાવી દઈએ પછી એ ઓટોમેટિકલી સ્ટમકમાંથી ને પછી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં પહોંચવાના, અને પછી એનું ઇમેજિંગ કરવામાં આવે, આઈધર બાય સીટી સ્કેન ઓર MRI સ્કેન ઓર બાય સિમ્પલ એક્સરે. તો રેડિયો એક્ટિવ ડાઈ કહીએ, માર્કર્સ કહીએ, તો એ બહુ જ ઇઝીલી દેખાશે. એટલે અંદરથી એ લાઇટ એમિટ કરે છે અથવા પાર્ટિકલ્સ એમિટ કરે છે, ઉપરથી આપણે એને પકડીએ છીએ, એટલે વચ્ચે કાંઈ પણ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો એ આપણને ખબર પડી જાય, નથી આપણું ડાયગ્નોસિસ છે એ ઇઝીલી થઈ જાય, બરાબર. તો આવી રીતે રેડિયો એક્ટિવ પાર્ટિકલ્સનો ઘણો બધો યુઝ છે. એ સિવાય કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં આપણે જેને રેડિયોથેરાપી અને કીમોથેરાપી કહીએ છીએ, એમાં જે રેડિયોથેરાપી છે એની અંદર આવા રેડિયો એક્ટિવ મટીરિયલ્સનો યુઝ થાય છે કે એનાથી એનું જે રેડિયેશન હોય છે, ખાસ કરીને એમાં ગેમા રેડિયેશન વપરાય છે. તો એ ગેમા રેડિયેશન છે એ કેન્સરના જે સેલ્સ હોય એની ઉપર એકદમ ફોકસ કરી અને મોકલવામાં આવે. ગેમા રેડિયેશનનો એક એવો છે કે ઇટ કિલ્સ સેલ્સ, બરાબર, એ સેલ્સને કિલ કરી નાખે. પણ આપણે એને એક્ઝેક્ટલી જેને કહેવાય ને કે જે નોર્મલ સેલ્સ છે, જે હેલ્ધી સેલ્સ છે, એના ઉપર એને કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરતા, પણ જે કેન્સરસ સેલ્સ છે, જેમાં કેન્સર થઈ ગયું છે, એવા સેલ ઉપર એને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ. એના કારણે એ સેલ મરી જાય છે અને એનાથી પછી એ ટ્યુમર છે એ ધીમે ધીમે મટવા લાગે છે, અથવા તો પછી એને એ ટ્યુમરને ડેડ બનાવી શકાય છે, પછી સર્જરી કરીને કાઢી શકાય. હા સર, એ આપણે આ કીમોથેરાપી હોય ઈ ઓલું કઈક વોલ્ટેજ કે કઈક વધારતા જાય ને એનો ઓલું ડોઝ હોય દિવસે દિવસે. એ તો કીમોથેરાપીમાં તો કેમિકલ્સ ઇન્જેક્ટ કરે બોડીની અંદર, એમાં રેડિયેશન ન હોય. રેડિયોથેરાપીની વાત કરું છું. હા, એ રેડિયોથેરાપીમાં કઈક વધારતા જાય ને ઓલું દિવસે દિવસે, પેલા નાનેથી સ્ટાર્ટ કરે પછી ધીમે ધીમે વધારતા જાય ઓલું. એટલે ઈ જો હવે ઈ છે, ઈ કેવડું ટ્યુમર છે, શું તકલીફ છે, કઈ જગ્યાએ છે, પેશન્ટની એજ કેવડી છે, એ બહુ બધા વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ હોય. એટલે એ મેડિકલ પ્રોસિજરનો ભાગ છે, એટલે એમાં આપણે ન પડીએ. આપણા માટે કામની વાત શું છે કે રેડિયેશનની એવી પ્રોપર્ટી છે કે ઇટ કિલ્સ સેલ્સ. હા, સીટી સ્કેનમાં એ રેડિયોએક્ટિવ વપરાય છે એવું? ના, સીટી સ્કેન નોર્મલી ઇટ ઇઝ એક્સરે, પણ ઇટ ઇઝ 3 ડાયમેન્શનલ એક્સરે, બરાબર. પણ ઘણીવાર એવું થાય કે આવી તકલીફ હોય ત્યારે રેડિયો એક્ટિવ બોરોન પીવડાવી અને પછી સીટી સ્કેન કરવામાં આવે, જેથી નોર્મલી જે પેટની તકલીફો હોય, ઇસોફેગસની કે સ્ટમકની પોતાની કે ઇન્ટેસ્ટાઇનની લાર્જ સ્મોલની, તો એના માટે સીટી સ્કેન થતું હોય રેડિયો એક્ટિવ બોરોન કે એ પીવડાવીને પછી. સીટી સ્કેન એટલે એક્સરે, બીજું કાંઈ નહીં. So this machine is used to accelerate charged particles to high speeds. This is one of the use. The other use is that
વી કેન સ્ટડી ધી પાર્ટિકલ્સ ધેમસેલ્સ. બરાબર, આપણે 2-3 વખત ઓલા સનના પ્રોજેક્ટની વાત થઈ છે, લાર્જ હેડ્રોન કલાઇડર, તો એમાં આવું જ કંઈક કરવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી જે હતું એ આ અર્નેસ્ટ લોરેન્સ અને MS લિવિંગસ્ટને 1934માં દે ઇન્વેન્ટેડ ધીસ સ્ટ્રક્ચર. શું કરવા? તો ન્યુક્લિયસ સ્ટ્રક્ચરને સ્ટડી કરવા માટે, એટલે ન્યુક્લિયસની અંદર શું છે એનું સ્ટડી કરવા માટે. નાવ ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ સ્ટડી વોટ ન્યુક્લિયન્સ આર મેડ ઓફ. ન્યુક્લિયન્સ એટલે ન્યુક્લિયસની અંદર જે પાર્ટિકલ્સ છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, એ શેના બનેલા છે એના માટે હવે આનો યુઝ થાય છે. અર્લિયર ઇટ વોઝ યુઝ ટુ સ્ટડી ધ ન્યુક્લિયસ ઇટસેલ્ફ. હવે સાયક્લોટ્રોન ઇટ એક્સલરેટ્સ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ ડ્યુ ટુ ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બોથ. બરાબર, પણ આમાં બંને ફિલ્ડ છે એ ક્રોસ્ડ હોય છે, એટલે એકબીજાને રાઇટ એંગલે રાખેલા હોય છે ફિલ્ડ, અને એનાથી એ ઇલેક્ટ્રોન્સની અથવા તો વચ્ચે જે પણ ચાર્જ હોય એની એનર્જી ઇન્ક્રીઝ કરતા જાય છે, અને પછી જ્યારે બહાર આવે ત્યારે એની એનર્જી એટલે કે કાઇનેટિક એનર્જી બહુ જ વધારે હોય, એન્ડ ધેન દે કેન બી યુઝડ ફોર ધી પર્પઝ they want. એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ સાયક્લોટ્રોનનો છે એ છે કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ રિવોલ્યુશન ઓફ અ ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ઇટ્સ એનર્જી. એ આપણે પેલી થિયરીમાં જોયું કે જ્યારે આપણે એને પરપેન્ડિક્યુલર જ ખાલી એક વેલોસિટી રાખીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે કે ચાર્જ પાર્ટિકલ ગોળ સર્કલ મારવા લાગે છે. બરાબર, હવે એ સર્કલનું રેડિયસ જે છે એ પાર્ટિકલની વેલોસિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ, વેલોસિટી હાયર, રેડિયસ ઇઝ હાયર. ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધી સ્ટ્રેન્થ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગર હશે તો સર્કલ નાનું બનશે. પણ ઇન એની કેસ આપણે ઓમેગા જ્યારે મેળવ્યું, ઓમેગા વોઝ ધી એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ફોર ધેટ રોટેશન, ત્યારે આપણને જોવા મળ્યું કે ઓમેગાની અંદર વી ક્યાંય આવતો નથી, વેલોસિટી ક્યાંય આવતી નથી. તો ઓમેગાની અંદર વેલોસિટી ક્યાંય નથી આવતી એનો મતલબ શું કે ધી એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ વેલોસિટી. If it is independent of velocity, we can also say that it is independent of its energy, and here in energy we are talking about kinetic energy. So kinetic energy is velocity. જો વેલોસિટીથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે તો એ કાઇનેટિક એનર્જીથી પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે જ. આ વાત આપણે એક વખત થઈ હતી વેન વી આર લર્નિંગ મિકેનિક્સ, કે એક પંખો આપણે લઈએ તો પંખાનું જે સેન્ટર છે એ સેન્ટરની નજીકના જે પોઈન્ટ છે, બરાબર, એની જે વેલોસિટી હશે એ છેડાના પોઈન્ટ કરતાં બહુ ઓછી હોય, પણ એંગ્યુલર વેલોસિટી સરખી જ હોય. સપોઝ કે if I have a stick, okay, આ એનું સેન્ટર છે વિચ ઇઝ રોટેટિંગ લાઈક ધીસ, આવી રીતે રોટેટ થાય છે. ઓકે, તો સે આનું રેડિયસ આર છે. ઓકે, તો એક રિવોલ્યુશનની અંદર આ પોઈન્ટને હું એ કહું તો એક રિવોલ્યુશનમાં આ પોઈન્ટ એ આખું આમ ચક્કર મારી અને અહીંયા પાછો આવી જશે. તો વોટ વિલ બી ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ? એને કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું હશે? ઇટ વુડ હેવ ટ્રાવેલ 2 પાઈ hours. ઓકે, સર્કમફરન્સ જેટલું. હવે એક બીજો પોઈન્ટ હું સિલેક્ટ કરું, સપોઝ કે અહીંયા, અને આ ડિસ્ટન્સ છે એને હું કહું સ્મોલ આર. ઓકે, એન્ડ લેટ અસ કોલ ધીસ પોઈન્ટ એ ડેશ. હવે એવું માની લઈએ આપણે કે આ પોઈન્ટ એ આખું ચક્કરમાં એને આવ્યો ને એને 1 સેકન્ડ લાગી. સો આઈ કેન સે દેટ ટાઈમ પીરિયડ ટી, ટાઈમ ટેકન ફોર વન રોટેશન ઇઝ 1 સેકન્ડ. ઓકે, આ પોઈન્ટ જે છે એ ડેશ એ પણ આખું ચક્કર ફરી પાછો અહીંયા આવશે, એને પણ કેટલો ટાઈમ લાગશે? 1 સેકન્ડ લાગશે. યસ ઓર નો? કારણ કે તો એક જ લાકડી ઉપર છે બે. હવે એને કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું? ઇટ હેઝ ટ્રાવેલ એસ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ સ્મોલ આર. ઓકે, આ ડાયાગ્રામ હું જોઉં, આટલું આર છે અને આટલું સ્મોલ આર છે, તો આમાં તમને એ દેખાય છે કે નહીં કે આર ઇઝ
greater than small r, therefore 2 pi r is also greater than 2 pi r. Yes or no? તેનો મતલબ શું થાય કે એક જ લાકડી ઉપરના બે પાર્ટિકલ છે, એક પાર્ટિકલ છે એ 1 સેકન્ડની અંદર 2 પાઈ આર જેટલું ડિસ્ટન્સ કાપે છે, બીજો પાર્ટિકલ છે એ 2 પાઈ સ્મોલ આર જેટલું ડિસ્ટન્સ કાપે છે, બે એક જ સેકન્ડમાં કટ કરે છે, પણ ધીસ ટ્રાવેલ્સ મચ લાર્જર ડિસ્ટન્સ દેન ધીસ વન. તો આની આપણે જો સ્પીડ ગણીએ તો આની સ્પીડ વધારે છે, આની સ્પીડ ઓછી છે. ઓકે, બટ વોટ ઇઝ એંગ્યુલર વેલોસિટી? Angular velocity omega is equal to 2 pi by t. Okay, but t is 1 second for both. તો અહીંયા આપણે એ જોયું કે omega has nothing to do with the speed or velocity of the particle. એને એની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. It is independent of v. So similarly અહીંયા પણ એવું છે. સાયક્લોટ્રોનની અંદર આપણે જે પ્રિન્સિપલ યુઝ કરીએ છીએ એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર રોટેટ થતું જે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે એની વેલોસિટી, દેટ મીન્સ ઇટ્સ કાઇનેટિક એનર્જી, એન્ડ ધી ફ્રીક્વન્સી ઓફ રિવોલ્યુશન, દેટ ઇઝ હવે ફ્રીક્વન્સી ઓફ રિવોલ્યુશન અગેન ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ઇન્ટુ એફ, તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા બાય 2 પાઈ. તો ઓમેગા જો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો ઓમેગા બાય 2 પાઈ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જ હોય, બિકોઝ 2 પાઈ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. Okay, so this is the fundamental fact that we are going to use in a cyclotron. Now the particles move most of the time between the two semiconductor discs D1 and D2. These discs are called Ds. D એવા કહે છે કેમ કે D લેટર જેવા લાગે છે. બેઝિકલી જે સ્ટ્રક્ચર તમારી બુકમાં આપ્યું છે that is not very good, so I will show you the diagram on okay, so this is the diagram. I think you might you are seeing it. દેખાય છે ને ડાયાગ્રામ બધાને? તમારી બુકમાં છે કંઈક આવો ડાયાગ્રામ આપ્યો છે, વિચ ઇઝ ટોટલી મિસલીડિંગ. સો વોટ દે હેવ ડન ઇઝ દેટ, જો આમાં બે ડિસ્ક છે, બે ડીઝ છે, ડી શું કામ કે છે તમને સમજાઈ જશે. લેટ મી એનોટેટ. જો આ છે, this is 1D over here, છે આ ડી જેવો છે અને આ બીજો ડી છે અહીંયા. ઓકે, આખે આખું જે છે એને આપણે ઇવેક્યુએટેડ ચેમ્બરમાં રાખ્યું છે. ઇવેક્યુએટેડ ચેમ્બર એટલે શું કે એમાં આપણે વેક્યુમ બનાવી લીધો છે. ઓકે, વાય ડુ વી નીડ વેક્યુમ? બિકોઝ વેન ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ, ધારો કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન માનીએ તો એ જ્યારે હાઈ સ્પીડે રોટેટ થાય છે તો જો ત્યાં હવા હશે તો શું થશે, એ હવા સાથે અથવા હવાના જે એરના આઇટમ્સ છે એની સાથે કલાઇડ થશે એન્ડ સમ, હા, એ ફ્રિક્શન ન થાય પણ ડિસ્ટર્બન્સ વુડ બી ક્રિએટેડ, એ એર આયોનાઇઝ થાય, એના ઇલેક્ટ્રોન્સ, વી ડોન્ટ વોન્ટ ધેટ. સો એવરી તમે આવા જે પણ ડિવાઇસીસ ભણશો ને એમાં હંમેશા ઇવેક્યુએટ કરી દેવામાં આવે છે, એટલે અંદર વેક્યુમ હોય જેનાથી કાંઈ તકલીફ પેદા થાય નહીં. હવે જે ચાર્જ છે ને એ અહીંયા વચ્ચે જનરેટ કરવામાં આવે છે, મે ઇટ બી ઇલેક્ટ્રોન, મે ઇટ બી પ્રોટોન, વોટેવર, અહીંયા વચ્ચેથી એક્ઝેક્ટલી show you in different color.
રાઈટ ઓવર હિયર ગ્રીન ડોટ મેં જે કર્યો ને ત્યાં, બરાબર. તો ત્યાં આપણે ચાર્જ જનરેટ કરીએ છીએ. ધેન વોટ વી હેવ ડન ઇઝ સી ધીસ ઇઝ પોલ ઓફ વન મેગ્નેટ. આ એક મેગ્નેટનો પોલ છે અને આ મેગ્નેટનો બીજો પોલ છે. સે ધીસ ઇઝ નોર્થ એન્ડ ધીસ ઇઝ સાઉથ. તો મેગ્નેટિક લાઇન્સ ઓફ ફોર્સ કેમ જતી હશે? દે વિલ બી ટ્રાવેલિંગ થ્રુ ધીસ સ્ટ્રક્ચર લાઈક ધીસ, આવી રીતે. ટેક a different color દેખાય. Okay, so magnetic lines of force traveling like this from up to down. બરાબર. હવે ઉપર નોર્થ કીધો, નીચે સાઉથ કીધો, નીચે નોર્થ કે ઉપર સાઉથ કહીએ તો ઇટ વિલ બી ટ્રાવેલિંગ લાઈક ધીસ. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન વર્ટિકલ હશે. ઓકે, હવે આપણે શું કરીએ છીએ, જે આ પ્લેટ્સ છે ને, જે હાફ પ્લેટ્સ, આ જો આનો આપણે સાઈડ વ્યૂ જોઈએ ને તો આવો દેખાય છે. દેખાય છે? ધીસ ઇઝ ધી સાઈડ વ્યૂ. ધીસ ઇઝ 1D એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ ડી. આ વ્યૂ છે ને એ આપણે અહીંયાથી જોઈએ ને તો આપણે આવો દેખાશે. ઓકે, નાઉ વી ગીવ એન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓવર હિયર. અહીંયા આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપીએ છીએ, એટલે એક વોલ્ટેજ આપી દીધા આપણે. ઓકે, સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન કેમ થશે? લાઈક ધીસ. ઓકે, ઊંધું દોર્યું મેં, અહીંયા મેં પ્લસ દોર્યો છે, અહીંયા માઇનસ. લેટ મી મેક ધીસ પ્લસ, મોટો કરી નાખીએ. ધીસ બીકમ્સ પ્લસ, સો ફિલ્ડ ગોઝ ફ્રોમ પ્લસ ટુ માઇનસ. ઓકે, તો હવે શું થાય છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ગોઈંગ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ, ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ ગોઈંગ ફ્રોમ અપ ટુ ડાઉન. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એની વચ્ચેનો એંગલ કેવો થયો? હેલો સર પાછું ક્વેશ્ચન રિપીટ કરો તો. electric field is going from right to left, magnetic field is going from up to down. તો ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વચ્ચેનો એંગલ કેવો થયો? 90. 90 degree, because electric field is horizontal and magnetic field is vertical, so angle is 90 degree. તો આપણી ઓલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ કે જેમાં આપણે શું કીધું હતું કે બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એકબીજાને ક્રોસ્ડ હોવા જોઈએ. ઓકે, now see, whenever you have an charges coming out, અહીંથી ચાર્જ બહાર આવ્યો, જેવો ચાર્જ બહાર આવશે એટલે શું થશે કે now charges cannot be accelerated using magnetic field. remember, magnetic field થી તમે ચાર્જને એક્સેલરેટ કરી શકો નહીં, બરાબર. મેગ્નેટિક ફિલ્ડથી આપણે એની ખાલી ડિરેક્શન ચેન્જ કરી શકીએ, એને આપણે એક્સેલરેટ કરી શકીએ નહીં. તો એઝ સૂન એઝ ધી ચાર્જ આર પ્રોડ્યુસ્ડ, આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ શું કરશે ખબર છે? ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ રોટેટિંગ ધી ચાર્જ, કેમ કે ચાર્જની મોશન જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, સો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ રોટેટિંગ ધી ચાર્જીસ ઇન અ સર્કલ. હવે સર્કલનું કેવું છે? એ સર્કલ કેવું હશે? સી, સમ પાર્ટ ઓફ ધી સર્કલ વિલ બી ઇનસાઇડ ધીસ એરિયા એન્ડ સમ પાર્ટ વિલ બી ઇનસાઇડ ધીસ એરિયા. એક ડીની નીચે હશે અડધું, અને અડધું છે એ બીજા ડીની અંદર છે. આમાં તમને આટલો મોટો ગેપ દેખાડે છે, આટલો મોટો ગેપ નહીં હોય, જરાક જ ગેપ હોય. હવે રોટેટ થતું થતું જેવું આ જે બે પ્લેટ્સ છે ને, જે બે ડી છે ને એની વચ્ચે આવશે ને, ત્યારે એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અસર થાય. જેવી એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અસર થાય એટલે ઇટ એક્સેલરેટ્સ, બીકોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેન એક્સેલરેટ ચાર્જીસ. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એ ચાર્જીસને એક્સેલરેટ કરી શકે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ ચાર્જની ખાલી ડિરેક્શન ચેન્જ કરી શકે, એને એક્સેલરેટ કરી શકે નહીં. સો વોટ ઇઝ ડઝ ઇઝ દેટ ધી અહીંયાથી રોટેશન ચાલુ થયું અને જેવું અહીંયા પહોંચ્યું ને એટલે એને થોડોક ધક્કો લાગ્યો એટલે એની વેલોસિટી વધી. નાઉ વી નો દેટ ધી રેડિયસ ઓફ અ ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂવિંગ ઇન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડિપેન્ડ્સ અપોન ઇટ્સ વેલોસિટી, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વેલોસિટી. એટલે જો વેલોસિટી વધશે તો રેડિયસ મોટું થશે. સો રેડિયસ ગોઝ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ and every time it passes between the gap between the two plates it is accelerated, એટલે એમાં વેલોસિટી એડ થાય છે. અને જેમ એનું વેલોસિટી વધતી જાય એમ વધુ ને વધુ મોટું સર્કલ બનતું જાય, મોટું સર્કલ બનતું જાય, અને દરેક વખતે એ આ બેના ગેપ વચ્ચે નીકળે ત્યારે એમાં એનર્જી એડ થાય. એમ કરતાં કરતાં એનું ડાયામીટર છે એ આ બંને ડીને ડાયામીટર જેટલો થઈ જાય, અને એટ ધી લાસ્ટ મોમેન્ટ દે આર ટેકન આઉટ ઓફ અ સ્પેશિયલ ટાઈપ ઓફ વિન્ડો, જ્યાંથી આપણે એને જ્યાં પછી લઈ જવો હોય ત્યાં લઈ જઈ શકીએ. એન્ડ દે વિલ બી વેરી
fast moving charges. Okay, નામ હું ભૂલાઈ જાય છે ઘડી ઘડી નામ. cyclotron. આ સાયક્લોટ્રોન છે. Okay, so that is what how a cyclotron works. એટલે મેં તમને આ સાદું સિમ્પલ ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું. વી વિલ ડિસ્કસ ધી ટેકનિકાલિટીઝ અને એની જે ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે કાલે વર્કઆઉટ કરશું એન્ડ વિલ ટેક અ લુક એટ હાઉ ઇટ એકચ્યુઅલી વર્ક્સ. અને એના માટેની એક કન્ડિશન હજી આપણે બહુ સિમ્પલ રાખ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપણે એક જ પોલારિટીનું આપી દીધું, એવું ન ચાલે. બિકોઝ સી વોટ વિલ હેપન ઇઝ ધેટ અહીંયા વખતે અહીંયા જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પાસ થયા ત્યારે એ એક્સેલરેટ થયા, તો અહીંયા જ્યારે આવશે ને અહીંથી આમ જશે ત્યારે તો એ ડિસિલરેટ થાય ને, કેમ કે ઇફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ગોઈંગ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ એન્ડ ઇટ ઇઝ એક્સેલરેટેડ, સો વેન ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ ઇટ મસ્ટ બી ડિસિલરેટેડ. તો અહીંયા જેટલી એનર્જી એડ થઈ ગઈ એટલી એનર્જી અહીંયા એ ફિલ્ડ પાછી લઈ લેશે. પણ એવું ન થાય એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ, આની જે ફરવાની સ્પીડ છે એની સાથે આપણે આ બે પ્લેટ્સને જે વોલ્ટેજ આપીએ છીએ ને એને પણ એટલી રેપિડલી વેરી કરીએ છીએ. એટલે જ્યારે સપોઝ કે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પહોંચે તો અહીંયા પ્લસ હોય ને અહીંયા માઇનસ હોય, એટલે ઇટ વિલ બી એક્સેલરેટેડ ફ્રોમ ધીસ પ્લેટ ટુ ધીસ પ્લેટ. પણ જ્યારે એ અહીંયા પહોંચે ને ત્યારે અહીંયા માઇનસ બની ગયો હોય અને અહીંયા પ્લસ બની ગયો હોય, એટલે એ પાછો એક્સેલરેટ થાય. સો પોલારિટી ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલ્સો કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જીસ. એટલે તમે જુઓ કે આની સાથે બેટરી નથી આપેલી પણ એક ઓસિલેટર આપેલું છે વિચ જનરેટ્સ ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ, કે જેના કારણે એ વોલ્ટેજની પોલારિટી છે એ સતત ચેન્જ થયા કરે. એની ફ્રીક્વન્સી આપણે આની ફરવાની ફ્રીક્વન્સી સાથે મેચ કરવી પડે. સો દેટ ઇઝ વોટ વી વિલ લર્ન ટુમોરો. ઇટ્સ વેરી ઇઝી એન્ડ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. થોડું ઘણું ખાલી મેં તમને કીધું કે એમ થોડુંક વિકીપીડિયા ઉપર ને વાંચી લેજો તો આમાં બહુ મજા આવશે. ઓકે,